السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. سعدت بلقائكم من جديد. إذا اليوم سوف نقوم بإنجاز نموذج امتحان أو الفرد الأول بالنسبة للدورة الأولى مادة الرياضيات المستوى الرابع. إذا أول شيء دائما je pose et j'effectue les opérations suivantes. Alors les opérations suivantes, alors je pose, on dit je pose en colonne, ça veut dire verticale. Alors on a 38 000. Alors 38 420 moins 15 612. Alors 0 moins 2 c'est impossible. Alors j'emprunte et je barre. Il reste ici 1. Alors 10 moins 2 est égal à 8. 1 moins 1 est égal à 0. 4 moins 6 c'est impossible. Alors j'emprunte et je barre. Il reste ici 7. 14 moins 6 c'est 8. 7 moins 5 c'est 2. 3 moins 1 est égal à 2. Alors la différence c'est 22 808. L'opération de l'addition. 7428 plus 1273. 8 plus 3 est égal à 11. J'écris 1 et je retiens 1. 7 plus 2, 9 plus 1 est égal à 10. Plus 1 est égal à 10. J'écris 0 et je retiens. 4 plus 1, 5. 5 plus 2 est égal à 7. 7 plus 1 est égal à 8. Alors c'est 8. Alors l'opération suivante, c'est multiplication. Alors 705 fois 34. Alors 5 fois 4, c'est 20. Puisqu'on a le 0 au milieu, alors c'est pas la peine à retenir 2. On écrit directement. Alors 4 fois 0, on dit c'est 0, donc plus 2, c'est 2. Alors c'est pour ça qu'on dit 4 fois 5, j'écris directement 20. Alors 4 fois 7, c'est 28. Alors 3 fois 5, c'est 15. La même chose. 3 fois 7, c'est 21. Alors j'écris 21. Alors 0 plus ici 0, 5 plus 2, 7, 8 plus 1, 9, 2 plus 1, c'est 3. Et 2 plus 0, c'est 2. Alors, c'est 23 970. Alors, on continue. Alors, 1983 fois 67. Alors, 7 fois 3 est égal à 21. J'écris 1 et je retiens 2. 7 fois 8 est égal à 56. Plus 2, 58. J'écris 8 et je retiens 5. 7 fois 9, c'est 63. 63 plus 5, c'est 68. Alors, j'écris 8 et je retiens 6. Alors, 7 fois 1, c'est 7, plus 6 est égal à 13. Alors, 6 fois 3 est égal à 18. J'écris 8 et je retiens 1. Alors, 6 fois 9, c'est 48, plus 1 est égal à 49. Alors, j'écris 9 et je retiens 4. Alors, 6 fois 9, c'est 54. 54 plus 4, c'est 58. Alors, j'écris 8. Alors, on a dit que 9 fois 6, c'est 54. Je répète. 9 fois 6, c'est 54. 54 plus 4, c'est 58. J'écris 8 et je retiens 4. Alors, je retiens, 5. Pardon. Je retiens 5. Alors, 6 fois 1, c'est 6. 6 plus 5 est égal à 11. 6 plus 5 est égal à 11. Alors, je regroupe. Alors, 1, 16, 9 plus 9 est égal à 18. J'écris 8 et je retiens 1. 8 plus 4 est égal à 12. J'écris 2 et je retiens 1. Alors, 1 plus 1, 2 plus 1 est égal à 3. 1 plus 0 est égal à 0. Alors, c'est 132 861. 132 000. Alors, le produit, c'est 132 861. إذا بالنسبة للسؤال رقم 2 ماذا لدينا؟ الترتيب. رتب الأعداد التالية تناقصيا. إذا لاحظوا هنا بالنسبة للأعداد عندنا لدينا الأعداد. إذا هنا عندنا 52410 62700 هنا 50006 12340 ثم لدينا 100231. إذا هنا الترتيب ترتيب تناقصي بمعنى أو نقول تنازلي بمعنى من الأكبر إلى الأصغر. دائما لكي نسهل علينا الترتيب إذا قلنا أن سوف نرتب ترتيب تناقصي بمعنى من الأكبر إلى الأصغر بمعنى نضع الرمز أكبر.
إذا لدينا هنا 1 2 3 1 2 3 4 5 5 أعداد 1 2 3 4 5. إذا بالنسبة لكي نسهل علينا الترتيب، إذا لاحظوا لدينا 52410 62700 لدينا 50000 ماذا و6 ثم 12340 ولدينا 100000 و200 100000 و231. إذا لاحظوا هنا الأعداد كلها تتكون من 5 أرقام، هنا تتكون من 6 أرقام. إذا بطبيعة الحال العدد الأكبر سيكون هو ماذا؟ الذي يتكون من 6 أرقام الذي هو 100000 و231. أكبر من ماذا؟ إذا أكبر من ماذا؟ إذا لاحظوا هنا عندنا 12000 50000 62000 و52000. إذا أكبر عدد هنا ماذا؟ هو 62700. أكبر من ماذا؟ إذا نشطب عليه، لدينا 52000 نعم و410. أكبر من ماذا؟ لدينا 52 لدينا 50000 و6 وأخيرا 12340. إذا بالنسبة لنا إذا الآن نرتب الأعداد التالية. إذا قلنا 100000 و231 62700 ثم لدينا 52410 ثم 50000 و6 وأخيرا لدينا ماذا؟ 12340. وبهذا نكون قد قمنا بترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. السؤال الموالي المقارنة. قارن ما يلي. لاحظوا هنا لدينا 98. لاحظوا الأعداد هنا تتكون من كم من رقم؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. بطبيعة الحال بما أن لدينا هنا 5 أرقام هنا 6 أرقام، فالعدد دائما الذي يتكون من 5 أرقام فهو أصغر من العدد الذي يتكون من 6 أرقام. بالنسبة لنا العدد الموالي 132140 123410. لاحظوا هنا لدينا 6 أرقام 6 أرقام. لاحظوا هنا لدينا بالنسبة 132 123000. إذا هنا هذا العدد فهو أكبر من 132140 فهو أكبر من 123410. السؤال رقم 4 أتمم كما في المثال. لاحظوا هنا 45200 كتابة حرفية كتابة رقمية ثم تفكيك هذا العدد. نفس الشيء سوف نستعمل العدد الموالي. إذا لدينا هنا 156311. إذا نكتب 156 ماذا؟ 1311. سوف نفكك هذا العدد. إذا بما أن لدينا هنا 100 سوف نضربها في ماذا؟ 100,000. ثم لدينا هنا بالنسبة هذا فصل الآلاف وفصل الوحدات. إذا بالنسبة هنا 5 نضربها في ماذا؟ 10,000. ثم لدينا 6 سوف نضربها في ماذا؟ في 1000 بمعنى 6000. ثم فصل الوحدات لدينا 300 بمعنى 3 ضرب 100. ثم لدينا العشرات 1 ضرب 10 زائد 1 1. ثم نكتب. إذا هنا سوف تكون لدينا 100,000 ثم لدينا 50,000 6 ضرب 1000 إذا 6000 3 ضرب 100 300 و1 ضرب 10 ثم زائد 1. هذا نكون قد قمنا بفصل الوحدات وفصل الآلاف. السؤال رقم 5 نعم أشكال الهندسية. إذا الهندسة تتعلق بالهندسة. إذا لاحظوا لدينا أشكال هندسية ولدينا جدول. إذا من خلال الجدول
أو من خلال الصور سوف نملأ الجدول. إذا لاحظوا هنا لدينا رقم الرباعيات بمعنى 1 2 3 4. سوف نكتب الاسم، هل الأضلاع متقايسة، ثم القطران هل هما متعامدان لهما نفس الطول ويتقاطعان في منتصف. لاحظوا الشكل الأول الذي هو مستطيل، هل الأضلاع متقايسة؟ لا. القطران هل هما متعامدان؟ لا. لهما نفس الطول؟ نعم. هل يتقاطعان في نفس المنتصف؟ نعم. نرى الآن الشكل رقم 2، هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مربع. هل الأضلاع متقايسة؟ نعم، أضلاعه كلها متقايسة. هل القطران متعامدان؟ نعم، هناك تعامد بين القطرين. هل لهما نفس الطول؟ نعم. هل يتقاطعان في المنتصف؟ أكيد نعم. السؤال الشكل رقم 3 هو عبارة عن ماذا؟ عن معين. هل أضلاعه متقايسة؟ إذا نعم. بالنسبة للقطران هل هما متعامدان؟ نعم. هل لهما نفس الطول؟ لاحظوا أن القطران لا، ليس لهما نفس الطول بالنسبة للقطر المعين. ثم بالنسبة هل يتقاطعان في المنتصف؟ أكيد نعم. الشكل الأخير هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع، هل أضلاعه متقايسة؟ لا. هل القطران متعامدان؟ لا. هل لهما نفس الطول؟ لا. وهل يتقاطعان في المنتصف؟ نعم، يتقاطعان في نفس المنتصف. إذا نواصل أحبائي، نمر إلى الورقة الثانية. نأخذ الورقة الثانية، هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن درس رسم البيانات. إذا لاحظوا معي بالنسبة للسؤال رقم 6 لدينا مبيان. لاحظوا هذا المبيان سوف ماذا يقول؟ يمثل المبيان بالعصي عدد التلاميذ بالأقسام 4. إذا لاحظوا هنا المبيان، لاحظوا هنا في الخط الأفقي لدينا الأقسام، القسم الأول والثاني والثالث والرابع. هنا بالنسبة للخط العمودي لدينا عدد التلاميذ. ثم نجيب عن الأسئلة. السؤال رقم 1 يقول: ارسم عصي القسم الثالث علما أن عدد التلاميذ هو 6. ثم ما هو القسم الذي يضم 15 تلميذا؟ والسؤال الموالي: ما هو عدد التلاميذ بالقسم الأول؟ إذا لاحظوا هنا سوف نجيب عن الأسئلة. قبل أن نجيب عن السؤال B و C سوف نرسم أولا العصي بحيث يمثل لنا ماذا؟ قلنا بالنسبة المبيان الذي أمامنا. إذا لاحظوا معي، لاحظ هنا 1 2 3 4 5. إذا كل 5 تربيعات عندي فيها، إذا هنا يساوي 5. بالنسبة هنا هناك خطأ، إذا هنا غتكون 10. لاحظوا معي، إذا هنا غتكون 10 وهنا غتكون 15، لأن لاحظوا كل 5 تربيعات عندي 5. إذا هنا 5 1 2 3 4 5، إذا 10. إذا هنا 15. إذا هنا 5 عدد التلاميذ 5 10 15. إذا هنا لكي نرسم بالنسبة عدد التلاميذ 6. إذا قلنا هنا كل تربيعة كتمثل لي 1. إذا هنا غيكون عندي أنني سوف أرسم عدد التلاميذ بحيث نرسم العصي بحيث عدد التلاميذ هنا غتكون عندي 6 7 8 9 10. إذا نأخذ، إذا سوف أرسم إذا هكذا العصي بحيث عدد التلاميذ إذا يساوي ماذا؟ يساوي 6. إذا قلنا 6 هنا. إذا عدد التلاميذ 6. نحاول باش نحيد هاد هكذا، ثم نلون عصي عدد تلاميذ القسم 3.
السؤال الموالي قلنا ما هو القسم الذي يضم 15 تلميذا. إذا لاحظوا هنا غنجي للمبيان وغنبحث على العصي بحيث لاحظوا هنا 15 تلميذا 15 تلميذا. إذا ما هو القسم؟ القسم 4. القسم الذي يضم 15 تلميذا هو القسم 4. لاحظوا معي. ما هو عدد التلاميذ بالقسم الأول؟ لاحظوا عدد تلاميذ القسم الأول. إذا قلنا 10 11 12. إذا عدد التلاميذ بالقسم الأول 12 ماذا؟ تلميذا. إذا هنا عندي 12 تلميذا وهنا قلنا 6. إذا هكذا نكون قد أنهينا السؤال رقم 6. ننتقل إلى السؤال رقم 7. إذا بالنسبة للسؤال رقم 7 j'indique avec une croix le cartable le plus cher et avec 0 celui le moins cher. Alors regardez ici, on a les prix. Alors au-dessous de chaque cartable, alors on a le prix. Alors ici on a 76, 56 dirhams, 188, 189 dirhams et 67 dirhams. Alors on fait la comparaison. Si on fait la comparaison, on trouve que le plus grand, c'est quoi? C'est 189. Alors 189, alors c'est le cartable le plus cher. Alors je mets une croix. Alors moins cher, regardez, on a 76, 56, 67. Alors c'est 56. Alors je mets, ou bien j'indique donc le 0, donc qui indique le moins cher. السؤال رقم 8. Alors c'est la géométrique. Alors je construis un carré dont la mesure de son côté est 5 cm. Alors je prends un stylo, une règle et une équerre. Et on commence. Alors pour construire un carré, on a dit qu'on prend une règle, un crayon. Alors d'abord je construis un côté qui mesure quoi? Alors 5 cm. Alors regardez, alors puisque on a dit que les 4 côtés d'un carré sont égaux, alors maintenant je prends une équerre, puisqu'il a quoi? Il a 4 angles, il a 4 angles droites. Alors je vais ici, ou bien comme ça, quand vous voulez. Alors pour faire, ou bien pour indiquer quoi? Donc l'angle droite. Alors regardez, l'angle droite, et je mesure 5 cm, puisqu'on a dit 5 cm. Alors regardez, 5 cm, puisque je prends l'équerre. Alors regardez, je vais continuer avec le compas. Alors regardez ici, on a, voilà, on a 5 cm, ça sera ici. Alors 5, oui, 5 cm. Et je prends le compas. Alors on a dit 5 cm, c'est ça. Alors voilà 5 cm. Je prends le compas. Alors regardez. Alors je prends ici. Alors, et je fais un arc de la même côté, puisque, alors regardez ici. Alors je vais faire
Alors, comme ça. Et je dessine ou bien je fais l'intersection du point et je prends la règle pour compléter ou bien pour finir le carré qui mesure 5 cm. Et voilà, donc on a terminé. إذا بهكذا نكون قد أنهينا بالنسبة ل